네, 시작해요. 네. 잠깐만. 끊임없는 이거- 수행 할 차례죠? 네, 끊임없는 수행. 네. 예. 자, 그러면 이제 끊임없는 수행 끝났고 밑에 고딕체로 되어 있는 것부터 갈까요? 네. The correct attitude for practicing. 수행을 위한 올바른 태도. 음. You must not try to search outside of yourself. 자기 밖에서 찾으려고 해서는 안 됩니다. Take your inherent nature as your teacher. 타고난 본성을 여러분의 스승으로 삼으십시오. Because your inherent nature exists, everything in the universe functions together. So take your inherent nature, your fundamental mind, as your teacher. 여러분의 본성이 있기 때문에 우주의 모든 것이 함께 작용하므로 여러분의 본성, 근본 마음을 스승으로 삼으십시오. In this practice, you teach yourself and you learn from yourself. 이 수행에서는 스스로 가르치고 스스로에게서 배웁니다. You let go and you receive. 여러분은 놓아주고 여러분이 받습니다. You surrender and you accept the surrender. 여러분이 항복하고 여러분이 항복을 받아들입니다. Spiritual cultivation is done like this between you and your true self. 영적 수련은 여러분과 여러분의 진아 사이에서 이렇게 이루어집니다. Don't be caught by outside things. 외부의 것에 사로잡히지 마세요. Mm. God, Buddha, and Avalokitesvara Bodhisattva all exist within you. 신, 부처, 관세음 보살이 모두 여러분 안에 존재합니다. If you would find and know them, start by brightening your own inner light. 여러분이 그것을 찾고 알고 싶다면 여러분 자신의 내면의 빛을 밝히는 것부터 시작하십시오. Then you will also be able to correctly perceive yourself and the world around you. 그러면 여러분은 자신과 주변 세계를 올바르게 인식할 수도 있을 것입니다. However, if you abandon your own inner light and search for Buddha or God outside yourself, you will not find them, and little you do will turn out well. 하지만 여러분이 자신의 이 내면의 빛을 버리고 자신 밖에서 부처나 신을 찾을 수 없으며 여러분이 하는 일이 거의 잘 되지 않을 것입니다. Flowers bloom naturally when the conditions are right. 꽃은 조건이 맞으면 자연스럽게 피어납니다. People should learn about the conditions that cause flowers to bloom and then create those conditions. 꽃이 피는 조건을 알고 그 조건을 만들어내야 합니다. Instead, they often wonder. 조금 전에 그 조건하는 그 주어가 사람들은 이 주어였거든요. 그러니까 아, 예, 사람들은 빠뜨렸네요. 그걸 빠뜨렸어요. 네. 그 사람들이 그렇게 그런 조건을 찾으려 하지 않고 instead they often wander around trying to find some unique and astonishing method. 대신에 그들은 독특하고 놀라운 방법을 찾으려고 여기저기 돌아다니는 경우가 많습니다. Instead of searching outside of yourself, you should first center your mind and then take those thoughts that are focused on outward things and return them inward. 자신의 외부에서 찾는 대신 먼저 마음의 중심을 잡고 외부에 초점을 맞춘 생각을 가져와서 내부로 되돌려야 합니다.
Do not be dazzled by or chase after other people's enlightenment. 다른 사람의 깨달음에 현혹되거나 쫓아가지 마십시오. Instead, create the conditions that will allow the flower of enlightenment that is within you to bloom. 대신에 여러분 내면의 깨달음의 꽃이 피어날 수 있는 조건을 만드세요. You are already endowed with it, so just help it to bloom naturally. 여러분은 이미 그것을 부여받았으니 자연스럽게 피어나도록 도와주세요. To a practitioner, tomorrow does not exist. 수행자에게 내일은 존재하지 않습니다. Only here and now exists. 오직 지금 여기만이 존재합니다. You should not postpone things, assuming that somehow the situation will be better tomorrow. 내일 상황이 어떻게든 나아질 것이라고 가정하고 이를 미루어서는 안 됩니다. It won't be any different if you don't make an effort now. 지금 노력하지 않으면 달라지는 게 없을 거예요. Today, here, at this moment, you must see directly with clear eyes and must go forward steadily and calmly, like the noble steps of an elephant moving through the forest. 오늘 지금 이 순간 맑은 눈으로 직접 보고 숲속을 헤쳐나가는 코끼리의 숭고한 발걸음처럼 꾸준하고 차분하게 앞으로 나아가야 합니다. Right here is the place of the Buddha realm. 바로 여기는 부처님 세계입니다. This moment is the instant that Buddha is born and is the instant that encompasses all of the past and future. 지금 이 순간은 부처님이 탄생하는 순간이자 과거와 미래를 모두 포괄하는 순간입니다. Thus, practitioners understand that this moment, this day, is all there is. 그리하여 수행자들은 이 순간 오늘이 전부라는 것을 이해합니다. This present moment is the instant of your birth, so it is in this moment that you must practice. 지금 이 순간이 여러분이 탄생하는 순간이므로 수행해야 할 때는 바로 이 순간입니다. Go forward with steps that never leave any trace. 흔적도 남기지 않는 발걸음으로 전진하세요. Accept everything that confronts you with the positive attitude and never try to avoid anything you face. 여러분에게 직면하는 모든 것을 긍정적인 태도로 받아들이고 직면하는 모든 것을 결코 피하려고 하지 마십시오. It's not a problem of obtaining something or getting rid of something or not getting rid of something. 그것은 무엇인가를 얻는 것, 무엇인가를 없애는 것, 혹은 무엇인가를 없애지 않는 것의 문제가 아닙니다. Just make sure you aren't trying to avoid the things that are coming and don't try to cling to the things that are leaving. 다가오는 것을 피하려고 하지 말고 떠나는 것을 잡으려고 하지 않도록 하세요. Become a brave person who is never stained by anything or attached to anything. 어떤 것에도 물들지 않고 어떤 것에도 집착하지 않는 용감한 사람이 되세요. Become a true human being, a person who is both the most normal and the most extraordinary. 가장 평범하면서도 가장 비범한 진정한 인간이 되십시오. A courageous person covers 1,000 miles with a single step. A small-minded person can run 100 miles and it still won't amount to even one step. 용기 있는 사람은 한 걸음에 1000리를 달립니다. 마음이 작은 사람은 100리를 달려도 한 걸음도 못 갑니다. Practice is resting. 수행은
쉬고 있어요? 휴식입니다죠. 휴식입니다. 수행은 휴식 하는 겁니다. 이거죠. 됐죠? 수행은 If you want to awaken, then your mind should be calm and spacious. 깨어나고 싶다면 마음이 고요하고 넓어야 합니다. However, if you continuously give rise to the thoughts that you want to become a Buddha quickly, or that you want to immediately escape the sufferings of an unenlightened being, then your mind will become narrower and more restless. 그러나 빨리 부처가 되고 싶다거나 깨닫지 못한 존재의 고통에서 즉시 벗어나고 싶다는 생각을 계속해서 품는다면 마음은 점점 더 좁아지고 불안해질 것입니다. The harder you try to grab something, the farther away it goes. 무언가를 잡으려고 세게 노력할수록 그것은 더 멀어집니다. Rest deeply, and it comes naturally. 깊은 휴식은 자연스럽게 나옵니다. 깊이 휴식하면 그것은 자연스럽게 옵니다. 깊이 휴식, 깊은 휴식은 뭐 해도 되겠지만 깊이 휴식하면 그 깨달음이 자연스럽게 옵니다. 이거죠. it는 깨달음이죠. This is the magic of spiritual practice. 이것이 수행의 마법입니다. Practitioners must be honest with themselves. 수행자는 자신에게 정직해야 합니다. 네, 수행자들은 자신에게 정직해야 합니다. This is because your foundation is Buddha, and the nature of Buddha is emptiness, where no fixed ideas exist. 왜냐하면 여러분의 근본은 부처이고 부처의 성품은 공이며 고정관념이 없기 때문입니다. No deceptions, excuses, or rationalizations can help you awaken to your foundation. 어떤 속임수, 변명, 합리화도 여러분이 근본 자리를 깨닫는 데는 도움이 될 수 없습니다. Accomplishing things naturally is the best way. 자연스럽게 일을 성취하는 것이 가장 좋은 방법입니다. Instead of using your intellect to make detailed plans in order to accomplish something, entrust it to your foundation. 어떤 일을 성취하기 위해 세부적인 계획을 세우기 위해 여러분의 지성을 사용하는 대신 그것을 여러분의 근본 자리에 맡기십시오. Your foundation is the source of all truth, so it is completely able to take care of whatever you entrust to it. 여러분의 근본 자리는 모든 진실의 원천이므로 맡긴 모든 것을 완벽하게 처리할 수 있습니다. Everyone can do this. 누구나 할 수 있습니다. Everyone can experience this. 누구나 이것을 경험할 수 있습니다. When you do experience this, you can open your eyes to the infinite ability within yourself, and you naturally feel deeply grateful for your foundation. 이것을 경험할 때 여러분은 자신 안에 있는 무한한 능력에 눈을 뜨게 되고 자연스럽게 여러분의 근본 자리에 대해 깊은 감사를 느끼게 됩니다. Never doubt that an ordinary, unenlightened person like yourself is endowed with infinite ability. 여러분과 같이 깨닫지 못한 평범한 사람에게도 무한한 능력이 있다는 사실을 결코 의심하지 마십시오. Giving up without even trying is the reason unenlightened people stay unenlightened. 시도조차 하지 않고 포기하는 것은 깨달음이 없는 사람들이 깨달음을 얻지 못하는 이유입니다. Look at how water flows. 물이 어떻게 흐르는지 보세요. When it meets a hole, it fills the hole and then continues flowing.
음, 구멍을 만나면 응? 구멍을 치고 계속 흐릅니다. 이걸 호를 뭐라고 해석을 해야 되는 거예요? 홀이 구멍 맞아요. 근데 it가 물이거든요. 그 물이 구멍을 만날 때면 그 물은 구멍을 채우고 계속 흘러갑니다죠. 음, 그것이 구멍을 만나면 구멍을 응? 채우고 계속 흐릅니다. 응, 계속 흘러갑니다. 이거죠. 그것이 여기가 water예요. 물. 네, 알았죠? 네. 응. When it meets a rock or hill, it flows around it and continues on. 바위나 언덕을 만나면 그 주위를 흐르며 계속 나아갑니다. 그렇죠. The practice of finding your true self should be done like this. 진아를 찾는 수행은 이렇게 해야 합니다. 네, 그렇게 해야 합니다. 예, 거기까지가 제법 그래도 수 제목 중에서는 좀 제일 긴 부분이었어요. 그러니까 수행의 정확한 태도, the correct attitude for practicing 이죠. 어떻게 하는 게 가장 정확한 수행이냐라는 부분인데 이제 시작은 우리 자신은 자기가 자성불례불인 그런 불성을 선천적으로 가지고 있는데 그것을 바로 스승으로 삼아라 이렇게 시작을 해요. 무엇을 스승으로 삼고 우리가 수행할 것이냐? 자기의 본성을 선천적으로 부여받은 천부적인 그 본성을 스승으로 삼아라 이거죠. 그래서 그 진아인 그 천부적인 본성이 당신이 스스로 당신이 가르치고 당신이 배운다. 똑같은 당신이 가르치고 당신이 배운다는데 가르치는 거는 그 진아일 때고 배우는 거는 중생이죠. 그러니까 부처와 중생이 우리 안에 같이 있는데 우리 그 이제 그 스승이 가르치고 스승과 제자가 우리 안에 같이 있는 거죠. 그래서 당신이 가르치고 당신이 배운다. 당신이 굴복시키고 아까 항복시키고 서렌더라는 표현이 있었는데 당신이 굴복시키고 딱 당신이 굴복한다. 수행은 이렇게 참 자기와 거짓 자기, 빛 나와 그림자 나 사이가 같이 하나로 돌아가는 과정인 거죠. 이게 수행이죠. 그래서 신이나 부처, 뭐 God, 부다, 아발로키테스바라, 뭐 이런 관세음보살 이 모두가 당신 안에 있어요. 이 말은 뭐 우리가 늘 해왔죠. 근데 이제 그 빛, 내면의 그 빛 안에 그 신과 부처, 뭐 관세음보살 모든 게 다 있죠. 그 빛을 밝히게 되면 자신과 세상을 정확하게 인식할 수 있게 된다. 그렇지 않으면 정확한 인식에 다다를 수가 없죠. 그 얘기예요. 그 다음에 이제 에, 은유 메타포라고 하는 은유를 이제 꽃의 이야기인데 꽃나무는 조건이 맞으면 피어나죠. 그래서 그런 조건을 우리가 만들어야 된다. 그래서 사실은 이제 꽃나무가 피어나는 그걸 보고 배워야 되는데 땅을 잘 갈고 이제 그, 그 씨앗을 골라서 그 적절하게 뿌리고 물도 주고 뭐 이런 해충도 잡아주고 이렇게 하는 그런 조건을 만들어주면 꽃이 피듯이 피게 된다. 그런 얘기잖아요. 그래서 어, 남의 깨달음에 현혹되지 말아라. 내면에 우리 안에 내 안에 내면에 꽃 피울 힘을 가지고 우리는 어, 부여받고 태어났기 때문에 네, 그렇게 그런 조건을 만들어서 하나하나 그, 그 진행을 시켜 나가면 된다. 이런 얘기예요. 다음으로 이제 수행자에게는 우리가 늘 얘기하는 거인데 here and now 지금 이 자리가 이 바로 우리가 수행할 때이고 수행할 장소죠. 미루거나 하지 마라. 이거죠. 내일은 더 좋아질 거다. 뭐 어제는 별로였는데 뭐 모레는 뭘 어떻게 할 수 있겠다. 뭐 이런 거 없다 이거예요. Here and now. 항상 우리가 하는 얘기잖아요. 그 부분은 이제 조금 right here, this moment 이런 이야기가 이제 계속 나오고 있어요. 우리가 다 아는 얘기가 그 다음 문단으로 가면 항상 이렇게 돌아보지 말고
과거에 연연하지 말고 발자취를 남기지 말고 전진하라라는 말은 과거를 붙들거나 하지 말고 계속 나아가라. 물처럼. 물이 돌아온 자기가 흘러온 그 뒤를 갖다 자꾸 돌아보면서 가는 건 아니잖아. 그냥 가는 거죠, 앞으로. 그래서 과거를 붙들지 말고 그냥 쭉쭉 나아가라. 그래서 이러한 그 수행은 오는 것 막지 않고 가는 것 잡지 않는 수행인 거죠. 거기에 그러죠. 그래서 여기 보면은 이렇게 영어로 뭐 안 해도 되겠죠. 오는 것은 오게 놔두고 가는 것은 또 가게 놔둬라. 그런 얘기예요. 그래서 이렇게 용감하게 전진 또 전진 하는 사람이라면 한 걸음을 걸어도 몇백, 몇천 킬로 갈 것과 같다. 그러나 소견이 좁은 사람, 이제 뭐 여러 가지 생각이 많고 뭐 돌아보고 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 사람은 그 반대죠. 몇천 킬로를 가도 한 걸음도 못 가는 그런 상황이 온다. 이런 얘기예요. 그래서 수행이라는 건 뭐라 그럴까, 빨리 해야 되겠다. 뭐 그렇게 조급한 마음을 가지고 뭐 이런저런 방법을 다 강구하고 막 죽어라고 하면은 오히려 못한다. 이런 얘기예요. 오히려 편하게 쉬는 것. 이것이 수행이다. 보면 휴식이고 안식이죠. 고요하고 여유롭죠. 그래서 그냥 흘러가게 놔두는 거죠. 붙잡고 막 그냥 그냥 뭐 못 가게 막 부여잡고 뭐 웅크리고 있고 그런 게 아니다는 거죠. 굉장히 편안한 휴식이다. 이런 얘기죠. 그리고 그러나 수행자는 정직해야 된다. honest라는 표현이 있었죠. 속임수나 변명이나 어떤 합리화, 여기 보면 뭐 deceptions, excuses, rationalizations 이게 자기 합리화거든요. 그런 거로는 근본 자리를 깨칠 수 없다. 거기에 닿을 수가 없는 거죠. 솔직하지 않으면. 자기 내면에 무한한 능력이 있으니까 그 근본 자리에 깊이 감사의 마음을 가져라. 그리고 그거를 붙들어라. 그러니까 뭐 악착스럽게 붙들어라가 아니라 그냥 딱 이렇게 살포시 받아들이는 거죠. 너무나 진지하게. 그래서 아까 꽃을 피우는 얘기를 비유 들어서 은유를 했었는데 여기서는 이제 물처럼 살아. 그러니까 수행자는 물처럼 살아가는 거다. 이런 얘기죠. 물처럼 이렇게 흘러가다가 구멍이 있으면 허울이 있으면 구멍을 만나게 되면 미처 허울하면 그 구멍을 물로 채우고 그다음에 이제 넘어가죠. 그다음에 조금 큰 바위나 그런 게 있으면 돌아서 간다. 흘러서 나아가. 아주 평화롭게. 그렇죠. 이러한 우리가 예를 들면 이렇게 꽃을 피우기 위해서 우리가 땅을 갈고 돌을 골라내고 그다음에 적절한 간격으로 씨앗을 뿌리고 또 돌보고 하는 그런 거 또는 물이 흘러가는 것을 보고 그래서 이 수행자들은 항상 이 자연과 자연 속에서 배우죠. 자연을 스승을 삼죠. 근데 여기서 큰 스승이 물이에요. 물은 굉장히 많이 나오죠. 그 노자에서도 상선약수라는 말이 있었잖아요. 네. 도교, 불교가 상당히 통하는데 그걸 떠올리면 될 것 같아요. 음, 그래서 이것이 바로 올바른 수행 방법이다. 지금까지 설명한 그런 얘기예요. 바깥에서 막 자꾸 뭐 크게 하거나 그러지 말고 쉬고 아주 자연스럽게 아주 편안하게 그렇게 하는 것이 올바른 수행이고 머무르지 않는 전진일 거다. 머무르지 않는 전진, 물처럼 필요하면 거기다가 더 채워주고 또는 돌기도 하고 그렇게
가는 거죠. 그게 이제 정확한 수행 태도다. 이게 The Correct Attitude for Practicing이라는 소제목 하에서의 내용이었어요. 혹시 거기서 뭐 궁금하거나 아니면은 좀 따지고 싶은 부분이 있다면 아니요. 없어요? 네. 네, 그럼 그 다음에